Среда, 14 мај 2025 година, почитувани гледачи, добре дојдовте во централниот дневник на КТВ телевизија. А во него актуелности со кои го одбележавме и денешниот ден. Следете не. Во првиот квартал од 2025 година во Кавадаричката болница се родија 25% повеќе новороденчиња во споредба со истиот период од 2024 година. Оваа убава вест ја споделија од болницата. Оваа статистика не е само бројка, таа представува живот, иднина и надеж. Радосни сме што се повеќе семејства го започнуваат својот најважен животен момент токму во нашата установа, каде што стручноста и грижата за пациентите се на прво место. Гордост е да се биде дел од овој позитивен тренд, а ние продолжуваме со посветеност и љубов да се грижиме за секој нов живот што започнува овде во Кавадарци. Нека се множат убавите вести за градот, за нашите семејства, за нашата иднина, велат од јавната здравствена установа, општа болница со проширена дејност Кавадарци. Денеска се вршеше молчирање на вегетацијата на патниот правец Кавадарци-Дреново, односно чистење на вегетацијата со што значително ќе се подобри безбедноста и прегледноста при сообраќајот на локалните патишта во општина Кавадарци. Механизацијата е на јавното претпријатие Комуналец Кавадарци и асистенцијата е на ОВР Кавадарци. Се врши санација на полски патишта во село Бегниште со механизација на јавното претпријатие Комуналец Кавадарци, како дел од програмата за полски и локални патишта за 2025 година. Пожарникари од Кавадарци беа на еднонеделна обука во Словенија. Командирот на противпожарната единица Александар Чадамов во изјава за словенска телевизија вели дека наученото ќе го пренесат на пожарникарите во Кавадарци. Го емитуваме прилогот подготвен од колегите од Словенија. V Rušah je v petek potekala obsežna gasilska vaja na območju nekdanje tovarne dušika Ruše, s katero se je zaključilo tedensko usposabljanje za gostujoče gasilce iz Makedonije. Vaja je predstavljala zadnji del izobraževalnega programa, ki ga je drugo leto zapored organiziralo prostovoljno gasilsko društvo Ruše. To je že drugi tako dober zaključen projekt, kajti pri njih nimajo dobenih izobraževanj oziroma nimajo dobenih gasilskih šol, tako smo s prijatelji se odločili, da jim pomagamo in jim organiziramo določene spoznavanje gasilskih veščin in tehnike. Tako so zdaj cel teden preživeli z nami na različnih vajah, različnih usposabljanjih in tako delamo že drugo sezono za njih. Gasilci iz kraja Makedoniji so se v Sloveniji mudili ves teden in se v okviru programa seznanili z različnimi področji gasilskega dela. Celotno zadevo, ki jo pokrivamo z gasilci, ponedeljek smo začeli z nevarnimi snovmi, spoznavanje posredovanja pri nevarnih snoveh. Bili so na nujni medicinski pomoči v Mariboru, kjer so spoznavali hiter iznos oziroma oskrba ponesrečenca pri prometnih nesrečah. Popoldan smo bili na Dravi, kjer smo jim pokazali reševanje na in iz vode. V torek smo jih usposabljali za delo z izoliranimi dihalnimi aparati, za delo na višini na strehah. V sredo smo jim privoščili malenkostni oddih, smo jih pelali na ogled gasilske šole v Ljubljano, ogled proizvajalca gasilskih vozil Euro GV v Ilirski Bistrici, ter preizkusili smo se na preventivnem vozilu Gasilske zveze Slovenije. Druženje in sodelovanje med prostovoljnimi društvi iz Slovenije in Makedonije se je letos še okrepilo. Povezave pa ostajajo trdne tudi v prihodnje. Zato što smo mi tu nedelju dana već, radimo različne vežbe i svakog dana imamo različite teme, ali sve to povezano sa gasilstvo. Tako da vi tu gasilstvi iz Slovenije imate različne taktike, različne metode gašenja. Tako da naš cilj je da to razmenimo, da vidimo šta je bolje, da malo to naučimo, da spremimo, pa da se vratimo nazad u Makedoniji, da malo to podelimo sa našim momkama tamo. Gostje iz Makedonije bodo z obiska v Sloveniji odnesli dragoceno znanje in izkušnje, ki jih bodo lahko prenesli v svojo lokalno prakso. Hkrati pa so bolje spoznali tudi način dela, organizacijo in opremljenost slovenskih gasilskih enot. Премиерот Христијан Мицкоски денеска најави реконструкција на пругата Табановце-Гевгелија. Ќе биде еден би рекол инфраструктурен бум, ако можам така да го наречам. Ќе се модернизира и реконструира коридорот 10, железничката пруга од Табановце до Гевгелија.
откако сето тоа ќе биде завршено, граѓаните ќе патуваат и ќе можат да го користат железничкиот транспорт со брзина од 160 км на час просек, а карго возовите, мислам дека еден таков поминува сега, тие ќе можат наместо сегашните во одредени делници од 10 до 15 км на час да возат 110 км на час во просек, што значи најмалку 4 пати повеќе од сегашниот просек. Со тоа очекуваме не само зголемена брзина на карго превозот, која што ќе транзитира низ нашата држава, туку очекуваме изголемен интерес за повеќе побројност композиции, кои што секако поради побрзиот транзит ќе биде зголемен бројот. Очекувам најмалку 10 пати тој да се зголеми, 2 пати по основ на интерес и 4 до 5 пати по основ на брзина. Така што во нето износ тоа да биде најмалку 10 пати повеќе од ова што денеска е. И крајната цел е Македонски железници годишен приход од својата основна дејност да достигне помеѓу 100 и 120 милиони евра. Без плани, без резултати за една година се распаѓа владата на ВМРО ДПМН, обвинија денеска од опозиционата СДСМ. Неполна година по формирањето на владата. Големата лага наречена Горда Македонија се распаѓа пред очите на граѓаните. Ова е логична последица на она што граѓаните го трпат и чувствуваат. Целосна нефункционалност на пазарџиската влада која работи само за лични интереси. Вчера на површина излезе вистината која говориме од првиот ден. ВМРО ДПМН е без план. ВМРО ДПМН е без концепт. Нивната влада работи единствено само за своји лични интереси. Таа од прв ден функционира како машинерија за пазарење. Кој ќе добие директорско место, кој ќе добие тендер, кој ќе вработи повеќе свој. Ветувањата од кампањата буквално како никогаш да не биле дадени. Излегувањето на Алијанса за албанците е првото официјално признание на владините партнери дека оваа влада не води никаде. Признание дека ВМРО ДПМН знам и вленсе коалиција од интерес. Таа е склопена од луѓе што не веруваат едни во други. Немаат заеднички планови, немаат заеднички политики. Туку само личен интерес. Ова влада сама себе се јаде однатре, а граѓаните се тие кои трпат заради тоа. А додека тие се занимаваат само со функции и политички интереси, граѓаните преживуваат. Животот поскапува секој месец. Платите не мрдаат, институциите се нефункционални. Нема ниту еден единствен вистински проект, ниту една сериозна реформа. Економијата стагнира, младите се иселуваат, а владата се гоштева на сметката на народот. Почитувани граѓани, секој што останува дел од оваа коалиција, свесно ја продолжува штетата. Останува единствено за тендер. Останува за функција и одржување на влада, која докаже дека работи само за себе, но не и за граѓаните. Македонија нема време за експерименти и лажна стабилност. Оваа влада мора да се замине, затоа што не постои држава што може да се опорави додека на власт е група на калкуланти и група на политиканти. Социјалдемократски сојуз на Македонија ќе продолжи да ја разобличува оваа власт, но уште поважно, ќе продолжи да се подготвува да ја врати одговорноста, визијата и редот во државата. Затоа што Македонија заслужува вистинско раководство, а не пазарна коалиција единствено од интерес. Таравари јавно да одговори со што е уценет од СДС и ДУИ повика на денешната пресконференција од водеачката ВМРО ДПМН. Таравари мора јавно да одговори со што е уценет од криминалното дуо СДС и ДУИ. Таравари дојде на власт со ветување пред граѓаните дека заедно ќе ги испратиме ДУИ во опозиција. Што се случи за само 10 месеци? За Таравари повторно да се врати во прегратките на ДУИ. Неговото неразумно однесување мора да се должи на уцена и диктат на криминалното дуо СДС и ДУИ. За нештата да бидат појасни, граѓаните заслужуваат да ја знаат вистината, а таа е следната.
Таравари на состаноците во владата никогаш не бил слушнат да зборува за застојот во ЕУ интеграциите, кој се случи благодарение на неговите старо-нови партнери СДС и ДУИ. Таравари не беше слушнат да говори за тоа дека не биле добро третирани добро албанските прашања, затоа што и самиот тој многу пати има говорено дека владата и тоа како се грижи за албанците. Во недостаток на факти и аргументи, Таравари своето алиби за напуштање на владината коалиција го темели на ЕУ интеграциите и на албанските прашања, кои за разлика од порано и тоа како се променети. Иако неговите констатации немаат никаква врска со реалноста, Таравари треба јавно да одговори со што е уценет од СДС и од ДУИ. Дали е нешто поврзано со бизнис или некаков друг вид на мотив. Таравари докажа дека не е стабилен човек. Таравари треба јасно да каже пред граѓаните како тоа ДУИ за 10 месеци од криминална и корумпирана партија за него станаа правата и вистинска опција. Реформските закони за правосудство ги нема. Филков да не ги обструира работните групи, обвинувања од социјалдемократите. После речиси една година од владењето на ВМРО, ДПМН и коалицијата, Македонија е далеку од правна држава. Ниту има правда, ниту правна држава. Партизирани институции, селективна правда, отсуство на владењето на правото. Ова почитувани е вистинското лице на владата на ВМРО ДПМН, која создава систем само по нивна мерка и нема однос спрема реалните општествени потреби. Она што ДПМН го вети како втор столб во владината програма, денес го нема. Наместо програмските ветувања, сведочиме на задоволување на лични и партиски интереси. Владата на ДПМН за речиси една година не исполни апсолутно ништо од ветувањата за системски решенија. Не исполни ништо за нивната така наречена трансформација на правосудните органи во независни, транспарентни и ефикасни субјекти. Наместо реформи и систем во функција на граѓаните, државата се соочува со ретроградност и застој, исто како во времето на заробените институции. Знаеме сите дека ова не е систем, туку е чиста партиска злоупотреба. Власта и понатаму се обидува да има главна улога и влијание во правосудството и да го држи во партиски стеги. За тоа сведочи фактот дека упорно и свесно се доцни со спроведувањето на активностите од реформската агенда и секторската развојна стратегија за правосудство 2024-2027, каде што се предвидени јасни чекори, прецизни рокови и конкретни пари од ЕУ преку планот за раст. Само за подсетување, до јуни 2025 година, согласно реформската агенда, треба да бидат донесени повеќе законски измени, како закони кои го регулираат платите на судиите, обвинителите, судската и обвинителската служба, за што се предвидува над 2 милиони евра од ЕУ. Нов закон за судски совет, во кој ќе бидат инкорпорирани препораките на оценската мисија, за кој се предвидени над 6 милиона евра. Измени во изборниот законник согласно препораките на ОПСЕ ОДИХР, за кои се предвидени над 4 милиона евра и така натаму. Овие закони не се само техничка работа, тие се суштински за градење на независно судство, за функционална демократија, за фер избори. Особен проблем е однесувањето на министерот за правда господинот Игор Филков, кој се чини дека тенденциозно го минира процесот. Од предвидените реформски закони, Министерството за правда стави само 4 на ЕНР, а тие допрва треба да ги усвои владата, па да се достават и до собранието. Зошто министерот Филков толку го договлекува реформскиот процес, иако рокот е до јуни? Конечно, и покрај свесното пролонгирање на реформскиот процес, и покрај фактот дека не ги проследува наводно изготвените законски решенија, ние, согласно лидерската средба меѓу председателот на владата Мицковски и председателот на СДСМ Филипче,
Сепак остануваме максимално конструктивни и во интерес на државата и затоа денеска ги поднесовме и архивиравме нашите коментари на единствените закони кои тој ги ставил на ЕНЕР. Ние за нив имаме сериозни забелешки, но и конкретни предлози за нивното подобрување. Апелираме до министерот Филков, ако вистински се грижи за реформската агенда и тврди дека работи на ургентните законски решенија, да престане да го минира процесот и да ги достави решенијата за кои ја обедува јавноста дека ги изготвил. Остануваме целосно посветени на напредокот на државата. Ке продолжиме да се бориме против сите обиди за партиски упад во правосудството и конечно ќе ги нудиме нашите конструктивни предлози и решенија, како што впрочем тоа го направивме и денес. Продолжуваме со спорт. Промена на термините за одигрување на последните кола во првата и втората лига. Заради финалето од купот, прволигашите ќе играат во сабота, а второлигашите во недела од 17 часот. Финалниот надпревар од Купот на Македонија во фудбал помеѓу Вардар и Струга ќе се одигра на 21 мај. Заради овој термин, Комисијата за надпревари при Фудбалската федерација на Македонија донесе одлука да ги смени термините за одигрување на последните кола од првата и втората македонска фудбалска лига. Сите надпревари од последното 33-то коло во првата македонска фудбалска лига ќе се одиграат во сабота, 17 мај, со почеток од 17 часот. Веќе е познато дека надпреварите Воска Шкупи и Вардар Гостивар нема да се одиграат, бидејќи екипите на Воска и Гостивар се дисквалификувани од понатамошното надпреварување во првата македонска фудбалска лига. Последното 30-то коло од втората македонска фудбалска лига пак ќе се одигра во недела, 18 мај со почеток во 17 часот. И истото треба да даде одговор за тоа кој ќе биде новиот второлигашки шампион, односно кои екипи следната сезона ќе играат во првата лига. Тежок пат ги чека кошаркарите до светското првенство во Катар 2027. Прво треба да ги минеме Унгарија и Романија, а потоа не чекаат Грција, Црна Гора и Португалија или Франција, Финска и Белгија. Жребот за втората рунда на предквалификациите за светското кошаркарско првенство, предвидено да се одигра во 2027 година во Катар, посака македонската машка сениорска кошаркарска репрезентација за противници да ги добие Унгарија и Романија. Сите надпревари во рамките на оваа фаза од предквалификацијскиот циклус ќе се одиграат во периодот од 2 до 20 август 2025 година. Репрезентациите кои ќе се пласираат на првото и на второто место во предквалификацијските групи ќе обезбедат пласман во следната етапа, а тоа се квалификациите за светското првенство. Ако ја мине првата фаза, односно предквалификациите за светскиот куп, машката сениорска репрезентација на Македонија ќе игра во една од двете веќе излечени групи од оној главен дел од квалификациите за настап на Мундо баскетот во 2027 година кој ќе се одржи во Катар. Ако предквалификациите ги поминеме како првопласирани, за противник во квалификациите ќе ги имаме репрезентациите од групата Б, во која се Грција, Црна Гора и Португалија. Ако поминеме како второпласирани, во квалификациите ќе играме во групата Г, во која веќе се Франција, Финска и Белгија. По 6 одиграни надпревари во групите, првопласираните 3 од секоја група ќе продолжат во следната фаза, поделени во 4 новоформирани групи, од каде трите најдобро пласирани ќе обезбедат место на Мундо баскетот во Катар 2027 година.
И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Промеливо облачно со сончеви периоди. Кон крајот на денот и во текот на ноќта ќе има локални врнежи од дожд, наместа пообилни. Ќе дува слаб до умерен, а долж поврдарието повремено засилен ветер од јужен правец. Температура од 7 до 24 степени. Под влијание на влажен бран, утре кон крајот на денот, во текот на ноќта кон петок и во петок, најпрвин во западните, а потоа и во останатите делови ќе има обилни врнежи од дожд на 30 литри на метар квадратен. На повисоките планини ќе има услови за повремен снег. Утре ќе дува умерен до засилен југоисточен, а во петок северен ветер на 60 км на час, особено вдолж поврдарието. Дневните температури значително ќе опаднат. Во деновите од викендот и во понеделник ќе има услови за слаб локален дожд, а дневните температури повторно ќе бидат во пораст. Ова беа темите и настаните со кои го заокруживме овој 14 мај 2025 година. Останете и понатаму со нашата програма и имајте пријатни мигови.